प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। काली जिते पुरुषोत्तम भाई मते फोन करथिले राउरकेलारू सेतबळे मु प्रश्न कली आज्ञा को विषय उपरे आपणकर आज सत्संग वक्तव्य रखा हब से कहते विशेष तो कौन टॉपिक बा विषय रखा जाई नाही किंतु आपण जीवंत आदर्श उपरे उपरे कहि पारंती। आम माने ए जे मोर पूर्वर पूज्य अभयदा कहूले आचार्य देव इच्छा समस्ते किभली भावरे श्री श्री ठाकुर को भल पांतु, समस्ते किभली भावरे श्री श्री ठाकुर को नहीं आनंद रे मजगुल है रहतु, परस्पर भितरे पारस्परिक प्रीति किभली भावरे बढ़ो, समस्ते समस्त को किभली भल पांतु। यही भल पाइबार केंद्र बिंदु, यही भल पाइबार जे असल आम मानकर जे आधार से होचंत श्री श्री ठाकुर आम मानकर जीवन रो जीवंत आदर्श। श्री श्री ठाकुर को जीवन में ग्रहण करी तांकर प्रदर्शित मार्गरे चलिबा होची आम मानक जीवन रो उद्देश्य। एवं श्री श्री ठाकुर कहउचंती सबु भितरे मूल कथाटा होची किंतु अनुराग। से जीवंत आदर्श प्रति अनुराग ही होची सबु किछि, ता नथिले किंतु किछि हुए ना। तथाकथित भावरे बही पत्र पढ़ापढ़ी करि थाई पारे, सत्संग कौनसी ऑर्गेनाइजिंग बा विभिन्न सांगठनिक काम रे नित्य नैमित्तिक भाव रे योगदान करू थाई पारे, वक्तृता देउ थाई पारे, किंतु वास्तविक तांक प्रति यदि अनुराग न थाए ताहेले ए पांडित्यर कौनसी मूल्य नाही, ए तथाकथित भाषणर कौनसी मूल्य नाही। जहा किछि काम मु करे ना कहीं तार मध्य विशेष किसी मूल्य नाही जदि अनुराग न थाए परम पिता प्रति। श्री श्री ठाकुर शरीर रे थिबा समय रे गोटिए वर्ष आश्रम रे एई विजय उत्सव आयोजन होउथाए एवं ए विजय उत्सव रे अनेक लोक आसीबार कार्यक्रम, भारत तथा विभिन्न जगार अनेक हजार हजार भक्त अनुरागी आसीबार कार्यक्रम थाए। जो माने कर्मकर्ता बा आयोजक से माने श्री श्री ठाकुर पाखरे पहुंची निवेदन करने को चाहती जे साधारण ये उत्सव रे वक्ता मुख्य वक्ता हेबे किए, जदि से माने निजे कहा को चयन करती मनीष भीतर अहंग अच्छी तो जन को चयन कले आउ जनकर असुविधा ही पारे, तांको मुख्य वक्ता कले मते कहीं कले ना मु कौन केउ दिगरु कम। निरुपाय निरुपाय है कौन सी उपाय न पाई कौन से सिद्धांत रे न पहुंची पारी से माने निष्पत्ति नेले जे श्री श्री ठाकुर पाखरे पहुंचे। श्री ठाकुर पाखरे पहुंची निवेदन करती ठाकुर उत्सव तो हवा जाऊछि, आपण जदि दया करी मुख्य वक्ता किए हेबे ताहा जदि आम मान तार सिद्धांत जदि नियंते ताहेले भल हो। श्री श्री ठाकुर कहिले अरे मु जहा को मुख्य वक्ता बोली बाछिबी तमे तांको मुख्य वक्ता बोली स्वीकार ग्रहण करि पारिबो तो तमर असुविधा हबनी तो। आयोजक माने कहउचंती से ऑर्गेनाइजिंग कमिटी रो सभ्य माने कहउचंती ठाकुर एक ही कथा आपण कहउचंती उत्सव तो आपणकर आपणको पाई एते विशाल आयोजन आपण बाछि देबे मुख्य वक्ता को सेथरे हमर असुविधा कोन पाई हम, असुविधा हबर प्रश्न तो उठना। से ठाकुर कहले ठीक अछि। से ठाकुर जो उठारे उपविष्ट ही थिले अनति दूर रे बसी थिले श्री श्री ठाकुरंकर आश्रम रो झाड़ूदार ठाकुरंकर एकांत अनुगामी नफर चंद्र घोष किछि दूर रे बसिछंती ठाकुरंक अपलक नेत्र रे अनै रहिछंती। झाड़ूदार से आश्रम झाड़ू दियंती
पाठ साठ पढ़ा तो दूरर कथा अ आ हर्षई दीर्घई तांको जणा नाही वेद वेदांत विषय रे गीता भागवत विषय जानिबा तो दूरर कथा दी पद भल करी कहिबा तांको मध्य आसे ना से ठाकुर हठात कहउछन्ते अरे नफर एठी को आसीबु तो नफर धड़पड़ ही उठी दौड़ी आछन्ते ठाकुरଙ୍କ पाखକୁ ठाकुर कहउछन्ते नफर ए विजय उत्सव हवा को जाउछि मोर इच्छा ए विजय उत्सव साधारण सभा रे तू टिके जदि मुख्य वक्ता हो नफर गोस कौन कहिबे बुझी पारु नाहंती ठाकुर कहउछन्ते ठाकुर आपण की दायित्व मते दउछन्ते मो किए आ मुख्य वक्ता किए ठाकुर कहउछन्ते तू पारिबु बेस पारिबु तू जदि मुख्य वक्ता हो ताले मु किंतु खूब खुशी हेबी आउ तो किसी उपाय नहीं ए भक्त माने मध्य आश्चर्य चकित ए नफर घोष झाड़ूदार तांको कौन ठाकुर कहिले मुख्य वक्ता हवा पाई उत्सव आरंभ होईची विभिन्न कार्यक्रम चली साधारण सभा धर्म सभार समय होईची मुख्य वक्ता भाव में जोग देवा जाइछन्ते नफर घोष धोती मध्य भल करी पिंधि पारंती नाही धोती पिंधला बेलू तले घुसुरुची कौन मत टेकी टेकी पहुंची पंच उपर निर्धारित समय डका माइक सामने छिड़ा होती हाथ गोड़ तांकर थरुची कौन कहिबे से बुझी पारु नाहंती हठात से कहवा आरंभ करिसेंती भाई माँ माने श्री श्री ठाकुर मते भल पाती श्री श्री ठाकुर को मु भल पाए श्री श्री ठाकुर मते भल पाती श्री श्री ठाकुर को मु भल पाए ठाकुर मते भल पाती ठाकुर को मु भल पाए ठाकुर मते भल पाती ठाकुर को मु भल पाए एई भली भाबरे अनर्गल भाबरे एही दुईटी वाक्य बारंबार 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 कही चलछि तांकर मुहर भंगी तांकर भाव तांको भितरे से भक्तिर तांको मुहरे से भक्तिर अभिव्यक्ति तांकर एई शब्द सुनी सभा मंडप रे उपस्थित थिबा हजार हजार भक्त अनुरागी आखिरु लुह झरिबार लागिछि लुह झरी पड़ुछि समस्तଙ୍କ आखिरु की से अभिव्यक्ति की से भाव की से मुखमंडल की से कथा श्री श्री ठाकुर मते भल पाती श्री श्री ठाकुर को भल पाए सभा परे दौड़ी जाइछन्ते ठाकुर पाख कहउछन्ते ठाकुर मु आपणकर दायित्व ठीक भाव में बहन करि पारिली मूर्ख व्यक्ति मु बा कौन करि पारि थांती ठाकुर आपणकर दायित्व किंतु मु ठीक भाव में तुले पारिनी ठाकुर जे स्मित हास्य करुछन्ति हसुचन्ति ठाकुर ठाकुर कहउछन्ति तू बेस करिछु तू आज जहा करिछु ताहा बड़ बड़ वक्ता माने मध्य केबे करि पारि हजार हजार भक्त अनुरागी जो माने आज तोर कथा सुनिछ समस्तंक हृदय प्रेम रे गदगद हो जाइछि समस्तंक हृदय भावमय हो जाइछि समस्तंक आखिरु झरी पड़िछि समस्ते से प्रेमर भाव रे भावित हो उठिछन्ति नफर तू आज जहा करिछु आउ हुए तो आज के करि पारे कहिबार उद्देश्य होछि श्री श्री ठाकुर को जीवन में ग्रहण जहा किछि आमे करंतु ना काहे तांक प्रति से गभीर अनुराग जदि न थाए तांक प्रति जहा से प्रेम जदि न थाए जो प्रेम से दिन नफर घोषଙ୍କ आखिरे तांक मुहरे तांकर भाषा रे देखिबा को मिलिथला सेही होछि भल पाइबा सेही होछि परम पितांक प्रति भल पाइबा सेही होछि जीवंत आदर्श श्री श्री ठाकुर को पचरा जाइछि अनुराग विषय रे ए भल पाइबा विषय रे ए भल पाइबारे हुए कौन ठाकुर कहउछन्ति सूर्यंकर किरण चारिआडे बिछाड़ी ही पड़े हेले काहे कोठी तो किछि हुए ना कागजटे मध्य जळी पारे किंतु सही अनंत सूर्यंकर किरण को यदि गोटे जब काछ भितरे केन्द्रायित करी गोटिए बिंदु रे यदि ताकू पकड़ा जाए कागजटे जळी जाई पारे काठटी पोड़ी जाई पारे
श्री ठाकुर कहते परम पितांकर करुणा तांकर दया अनंत एवं असीम हेले मध्य कौन तो किछि हुए ना कहा जे पर्यंत तांकर से असीम दया को मनीष अनुराग माध्यम केन्द्रायित करी निज भितर प्रतिफलित जे पर्यंत पारे ना से पर्यंत हुए कौन ये अनुराग हूँ जीवनर अग्नि जीवनर अनल जीवनर अग्नि जीवन दुख जंत्रणा कष्ट को जाली पोड़ी छारखार कर दे पारे अनुराग ये अनुराग एते शक्तिशाली अनुराग एते तीक्ष्ण अनुराग एते तीव्र अनुराग करामती एते ये अनुराग को यदि मनुष्य निज भितर प्रस्फुटित करी पारे ताहले अनंत असीम से ईश्वर अनंत असीम करुणा निज भितर केन्द्रायित कर पारे जो अनंत असीम सूर्यंकर शक्ति को जबकाच माध्यम गोटे बिंदु रे केन्द्रायित करा जाई पारे ताही हो अनुराग जहाँ से दिन देखा मिलता नफर घोषण जीवन जहाँ देखा मिली अनेक भक्त अनुराग जहाँ देखा मिलता से दिन श्री श्री ठाकुर ज्येष्ठ आत्मज श्री श्री बड़दा श्री श्री ठाकुर से दिन कहते केष्टदा आसी पाखे प्रणाम करी बसी ठाकुर कहते केष्टदा आपण मते प्रणाम कर जदि बड़ खका को प्रणाम न करती ताहेले आपणकर प्रणाम मु मध्य ग्रहण करे ना मते प्रणाम कर जदि बड़ खका को प्रणाम न करती ताहेले आपणकर मते जो प्रणाम सेटा मध्य ग्रहण हुए ना ये छोटिया कथाटे भितरे श्री श्री ठाकुर सूचई देइछंती जे श्री श्री बड़दांकर आम मानक जीवन रे गुरुत्व केते आवश्यकता केते श्री श्री ठाकुर से दिन बुझे देइछंती आम मानक जीवन रे आचार्यंकर आवश्यकता केते जीवन रे आचार्यंकर रेलेवेंस केते श्री श्री ठाकुर से दिन किंतु आम मान बुझे दे श्री श्री ठाकुरंकर परिणत बयस दिने श्री श्री ठाकुर बसिछंती बड़ार बांगला घरे से प्रकोष्ठ रे किछि भक्त अछंती पाखरे गोटे प्रकोष्ठ रे बसंती परम पूज्य पास श्री श्री बड़दा हाउजर मान दास पहुंचती ठाकुर पाख ठाकुर से विशेष कथबार्ता करू न शरीर तांकर अवसन परिणत बयस एवं से समय भक्त अनुरागी सह विशेष कथबार्ता करूना हाउजर मान दा प्रणाम करी बसंती ठाकुर पाख हाथ ठारी ठाकुर देखई दियंती श्री श्री बड़दा प्रकोष्ठ आड़ को जो श्री श्री बड़दा बसी था हाउजर मान कहते ठाकुर आपन कौन मत पर करदेले आपन बड़दा पाखु मत पठाउछंती आपन कौन मो सांगरे कथा हेबेनी श्री श्री ठाकुर कहते बड़ खोका सांगरे कथा हवा जहा मो सांगरे श्री श्री ठाकुर बहुबार बारंबार सूचई दे जाइछंती श्री श्री बड़दांकर तात्पर्य तांकर गुरुत्व तांकर आवश्यकता आम मानक जीवन श्री श्री ठाकुर से दिन कहूथिले जे मु जेते दिन जाए बंची छी तुम मानकर चिंता करिवार विशेष किसी कारण नहीं कारण मु हेले तुम मानक जीवन भित्तिभूमि मूलदुआ जदि सुदृढ़ थाए जेते झड़ बतास वर्षा इत्यादि आसिले मध्य घरटा किंतु भांगी पड़िवार संभावना न थाए कारण मूलदुआ को जाबुड़ी धरी ठिया ही थाए घरटी ठाकुर कहउछंती मु थिबा जाए तुम मानकर चिंता करिवार किसी कारण नहीं किंतु मु जेबे रहिबी नहीं रक्त मांस शरीर तुमे माने जदि बड़ खोका से भली भाव जाबुड़ी धरी पार ताकू जदि निज जीवन भित्तिभूमि करी रखी पार मोर मने हुए मो परे मध्य मु नथिला बेले मध्य तुम मानकर विशेष असुविधा हबो बोली भाबी पारे मोर मने हुए ना तुम मानकर विशेष असुविधा हो तुमे माने केते बड़ खका को निजर जीवन भित्ति एई भली भाबरे विभिन्न समय रे विभिन्न कथा माध्यम रे
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୂଚେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ କିଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ କିଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେ ଦିନ ଥାନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଦେବତା, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଗୁରୁ, ସେ ସବୁ କିଛି। ତାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନ এই যে আচার্য পরম্পরার সৃষ্টি শ্রী শ্রী ঠাকুর নিজে করে দিয়ে ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଭରସା ପାତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନର ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇ ଜୀବନର ବିପାକ ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ପରେ, ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇ ଅମୀୟ କଥା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବାର ସେଇ ମହାନ ଯୋଗଦାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିୟତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ এই জীবনର ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, এই ଯୁଗ ସମସ୍ୟାର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ହେଇ ଛିଡା ହେଇଛି। ଯାହା ପୂଜ୍ୟ ଅଭୟଦା ମୋ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ କିଭଳି ରହିପାରିବେ, ଆମମାନେ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସେଦିନ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ସାଂଗଠନିକ କାମ ତ ଚାଲିବ, ମନ୍ଦିର ତ ତିଆରି ହବ, ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମଣିଷ ଦୀକ୍ଷିତ ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ନଚାରି ପାରିଲ, ତୁମର ପରିବାର ପରିବେଶକୁ ନେଇ, ତୁମର ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରମୟ ହେଇ ଯଦି ଚାଲି ନପାରେ ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଲାଭ କଣ? এই যে সৎসঙ্গর আয়োজন, এই যে মন্দির কেন্দ্র বিহারর যে নির্মাণ, এই যে উপযোজনা কেন্দ্রর যে আন্দোলন, এই তাহারি ভিতরে গোটিয়ে কথা ଆମେ କିଭଳି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରମୟ ହେଇ, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତା କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମ ପିତା ଯଦି ସେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ସେ କିଛି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ଦ ୱାଇନ୍ ଅଫ ଲାଇଫ, ଜୀବନର ମଦିରା। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ନେଇ ଆସନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବନର ମଦିରା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସାମୟିକ ଭାବରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିପାରେ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡିପାରେ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ଦିନ ଜଗେଇ ନପାରେ ସେତେ ଦିନ କଷ୍ଟ ଭୋଗିପାରେ। ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମୟିକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯାଏ, ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଉଠିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯଜ୍ଞରେ ସେ ଉଦ୍ଦାମ ହେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଖରେ ଯେମିତି ଭୁଲିଯାଏ, ସବୁ କିଛି ଉପାଦାନ ସେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସବୁ କିଛି ସେ ପାଏ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର, ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନର ସୁଖକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମସ୍ତ ଉପାୟ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ, ଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା କଣ ସମ୍ଭବ? ପରମ ପିତା କଣ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସାଧନା ଫଳରେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମଣିଷ କଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই ଉଦ୍ଧାରର ମାନେ କଣ? এই ଉଦ୍ଧାରର ମାନେ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, এই ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ମାନେ ନୁହେଁ ନିର୍ବାଣ। এই ଉଦ୍ଧାରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା।
वृत्ति प्रवृत्तिर कबल ऊपर को बा ऊर्ध्व को जीवा ताहा ही होची उद्धार पाइबा मनुष्य जेतबेले वृत्ति प्रवृत्तिर कबल ऊर्ध्व को जाई पारे ऊपर को उठी जाई पारे सेतबेले वास्तविक भाव से उद्धार पाए ता छड़ा मुक्ति फुक्ति बा निर्वाण फिरबाण नहीं चिंता करिवार किसी आवश्यकता नहीं उद्धार माने होची ए वृत्ति प्रवृत्तिर ऊपर এই বৃত্তি প্রবৃত্তি উপর যাওয়াটা কিন্তু তো সহজ নুহে সে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି মଣିଷ জন্ম ହୁଏ বৃত্তি প্রবৃত্তি গুড়িক বিভীষণ শ্রী শ্রী রামଙ୍କର ତ ଏତେ ବିରାଟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିୟୋଗ ହୁଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭଳି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୋହ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ এই যে মোহ এই যে প্রবৃত্তি এই যে বৃত্তি এই যে ষড় রিপু এগুড়িক জন্মরু কিন্তু মଣିষ নেই আসিথায় এগুড়িক ছাড়ি ଯିବା এতে সহজ নুহে এবং এগুড়িক ছড়েଇବା ପାଇଁ চেষ্টা କରିବା ମଧ୍ୟ বিশেষ আবশ্যকতা ନାହିଁ ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି এসবু ছাড়িবার চেষ্টা କରିବା অপেক্ষা জীবন বর্ধনের যাহা সহায়ক ସେଇଗୁଡିକ ସାଉଣ୍ଟି ନେବା ହିଁ ହଉଛି ଠିକ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ କିଛି ତ ପାଇଛି ବୁଝିଛି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାଟା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଠାକୁର ମାଛ ମାଂସ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇ ହବନି ମଦ ଫଦ କୋଉଠି ଟିକେ ଖାଇ ଦଉଥିଲି ତା ବି ଆଉ କରିହବନି କୋଉ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ମାଦକ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ଏତେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଠାକୁର ଏଗୁଡିକ କଣ ସହଜ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକ ତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଏତେ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ କଣ ସମ୍ଭବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୂର ପାଗଳ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କିଏ କହିଲା କିଛି ଛାଡିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନା ମାଛ ମାଂସ ଛାଡିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ମଦ ସିଗାରେଟ ବିଡି ଛାଡିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଠିକୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଛାଡିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଧରିବାର କଥା ଯାହା ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ଯାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସହାୟକ ଯାହା ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ସହାୟକ ସେଇଗୁଡିକ ଧରିବାର କଥା ସେଇଗୁଡିକ ଧରିଲେ ଯେଉଁଗୁଡିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିକୂଳ ଯେଉଁଗୁଡିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବାଧକ ସେଗୁଡିକ ଆପେ ଆପେ ଛାଡି ପଳେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ନେଇ এই ତ୍ୟାଗର କଥା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଜୀବନଟା ତ୍ୟାଗମୟ ହେଇଯିବ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସତ୍ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ এই ଧାରଣାଟା ହିଁ ଭୁଲ এই ଜୀବନଟା ତ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇ ଉଠିବ ଉପଭୋଗମୟ ହେଇ ଉଠିବ ଜୀବନରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ କାରଣ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଉପାଦାନ ଯାହା ତାହା ମଣିଷ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆପେ ଆପେ ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ମାନେ କିନ୍ତୁ କୋଇ କୁଚ୍ର ସାଧନା ନୁହେଁ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସଂସାର ଛାଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଯିବା ତ୍ୟାଗ ମାନେ ତାହା ଯାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିକୂଳ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନୁକୂଳ ସେଗୁଡିକ ସାଉଁଟି ନେବା ସେଗୁଡିକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ତାହେଲେ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା କେଉଁଠି ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହବାର କାରଣ କେଉଁଠି ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯଦି ଉପାଦାନରେ ବଢେଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଏଇ ମୋହର ଯୋଉ ଟାଣ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେ ଟାଣ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଟାଣୁଛି ସେମିତି ଟାଣୁଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟାଣ ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କର ଯେଉଁ ଟାଣ ଏଇ ସବୁ ଟାଣ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଉଠେ ଉଡାଜାହାଜଟି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣେ ଏବଂ ଏଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର କ୍ଷମତା ଅଛି ଉଡାଜାହାଜଟିକୁ ଟାଣି ତଳେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯାଇପାରେ
किंतु এই উড়াজাহাজ তথাপি ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠେ, ଆକାଶରେ ଉଡେ, ତାର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରି ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଟାଣ ଠାରୁ, ଏ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ପୁଲ, ସେଇ ପୁଲ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁଲ, ଯାହାକି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପୁଲକୁ ଭେଦ କରି ଉଠିଯାଏ। ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତଳକୁ ଟାଣୁଥାଏ, ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁଲ ବା ଫୋର୍ସ ଯାହା ତାକୁ ଭେଦ କରି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇପାରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଛ ଟାଣ, ତାର ପୁଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଟାଣ, ସେଇ ଟାଣଟା ଯଦି ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଟାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଟାଣ କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ କରିପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଉଠିପାରେ ଉପରକୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର କଥା, ତାହା ହେଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ଏବଂ ଏଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ମଣିଷକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଟାଣ ବା ସମସ୍ତ ଯୋଉ ପୁଲ ଅଛି ଜୀବନରେ, ତାହାଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ମଣିଷକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି। ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଅନୁରାଗ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ, ପ୍ରତିଟି ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତିଟି କଥା, ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଟାଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଗାଢ ହେଇ ଉଠେ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ଉଠେ। ସେ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ଆଉ ମୋ କାମ ଏଇ ଦିଟା କଣ ଅଲଗା? ଏଇ ଦିଟା ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ହିଁ ମୋ କାମ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର। ଏଇ ଯେ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ପାଠ ପଢା, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶାଢୀଟିଏ କିଣି ଆଣିବା, ବଜାର ସଉଦା କରିବା ଘର ପାଇଁ, ଇଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ। ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର କାମରେ ଲାଗି ପଡିବା, ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସାଂଗଠନିକ କାମରେ ଲାଗି ପଡିବା, ସିଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଛି, ମୋ କାମ କରୁଛି କରିପାରୁନି, ମୋ କାମ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିପାରୁନି, ଏଇଭଳି କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ବୁଝେଇ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ସାବলীଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅନବରତ ଚାଲିଛି, ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା, ସଉଦା ଆଣିବା, ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି କାମ, ଅଫିସର କାମ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କାମରେ ଲାଗି, ସବୁ ସମୟରେ ହିଁ ଏଇ ଯେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଭ୍ରି ବ୍ରେଥ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇଜ ଫର ଠାକୁର। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ମୋ କାମ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଲା, ସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ। ସବୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବି ନେବାକୁ ହୁଏ, ଯାହା କରୁଛି ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ ତ? ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯେ କଥା ଦେଇଛି, ସେଇ କଥା ଯଦି ମୁଁ ନ ରଖେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ ତ? ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୋର ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତା ଯଦି ମୁଁ ନ କରେ, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ ତ? ମୋର ପଡା ପଡୋଶୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ଯଦି ମୁଁ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ ତ? ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଯଦି କଥା ନ ରଖେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି କେବେ କରିବ ନାହିଁ, ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ଯେଭଳି ତୁମର ଜୀବନରେ ନ ହୁଏ, ତାହା ମୋର ଅଫିସରେ ହଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବିଜନେସରେ ହଉ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ବେଳେ ହଉ, ତାହା ଯଦି ନ କରେ,
ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ ତ। ଏଇ ଚିନ୍ତା ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥାଏ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଏ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ମୁଁ ସଦା ଥାଏ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସଦା ମୋରି ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ସେ ମୋରି ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ତା ଛଡା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଉପାୟ କଣ? ବଜାରକୁ ଯାଇଛି ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ, ପରିବା କିଣିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଟ୍ରଲିରେ ଆମ୍ବ ବିକାଳିଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ବିକୁଛି। ହଠାତ୍ ମନରେ ଆସିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗୁଡିକ ହେଇଛି, ଆଜି ଘରକୁ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତିନି। ଏଭ୍ରି ବ୍ରେଥ ଅଫ ମାଇ ଲାଇଫ ଠାକୁର, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋ ଅନ୍ତରରେ ବିରାଜମାନ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ମଜଗୁଲ। ମୋ ପରିବାରର କାମ କରୁଥାଏ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାଏ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗଠନିକ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ମଜଗୁଲ। ସବୁ ସମୟରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ମୋର କାମଟି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦବ ତ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପଚାରିଥାଏ। ଏହି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଭବ। ଆଜି ମୁଁ ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଠାରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ପିଙ୍କିଦା ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଏଠାକୁ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମଯଜ୍ଞ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭିତରେ କିଭଳି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ତାହା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୋର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ନିବେଦନ ଯେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସାକାର କରିପାରିବା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରିବା, ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯେଭଳି ଆମେ ନିରନ୍ତର ବ୍ରତୀ ରୁହନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଇ ଉଠୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ।